إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا رب نعوذ بك من النار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد يا أيها المسلمون فنحن في آخر الزمان وقد حذرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من فتن كقطع الظلام وقال لنا بادروا بالأعمال فتنا أي اجتهدوا بالأعمال الصالحات قبل أن تأتي فتن تشغل الإنسان. وأخبرنا عن اضطراب أحوال الناس في آخر الزمان أن منهم من يغير دينه والعياذ بالله ومنهم من يزيغ عن العقيدة الصحيحة ويخرج من الإسلام إلى الكفر. وقال لنا يصبح الرجل
مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. التغير يحدث في ليلة أو في نهار، يكون في المساء مؤمنا فإذا هو في الصباح على الكفر، وأعوذ بالله من ذلك، قد خرج من الإسلام. وهناك تغيرات تعتري الناس فيما هو أقل من الكفر، ومنهم إلى الأقل فيكون على السنة فيزل إلا البدعة، يكون على التمسك بحكم شرع كان يأخذ هذا الدين بحكمه، فيصبح يخالفه وتضطرب الأحوال وتتغير القناعات في لحظة. يتبدأ الناس، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. لماذا؟ Mes très chers frères, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de fitna. Et nous sommes dans cette période-là et on le voit. Il nous a dit Badiru bil a'mali fitanan. Aïe, faites beaucoup d'efforts dans le sens des bonnes actions avant, et c'est très certain, que la fitna vous emporte. Il nous a dit que à ce moment-là, les gens seront tous, autant que nous sommes, dans un grand bouleversement. Et c'est ce qui arrive maintenant. On n'en est pas encore à ce niveau-là, mais on voit que les prémices se sont déjà dépassées. Et là, il te dit, parmi eux, eh bien, il y en a qui vont changer leur religion, tellement ils seront dans le bouleversement, dans le doute, dans les questions. Et après, on verra plus loin, qu'est-ce qui les a menés à cela. Il te dit un hadith sahih qui dit « Yusbihu ar-rajulu mu'minan » un matin, il se lève, il est musulman, « Wa yumsi kafiran » et il va se coucher le soir, c'est terminé, il n'est plus musulman, il est déjà sorti de l'millah, il est dans le kufr, il est dans la mécréance. Ou bien il dit « Yumsi mu'minan » il va se coucher, il est mu'min, « Wa yusbih kafir » mais quand il se réveille, « A'udhu billah » il est kafir, « Yabi' dinahu » il va vendre sa religion pour des intérêts de cette dunya, comme la riba, comme le mensonge, comme le vol, comme le profit. Tout ça pour arranger et améliorer sa vie de dunya, en oubliant le principal. Il te dit, le shirk, l'opération, ça va se faire, ce changement, ça peut se faire en une nuit, ou dans la journée. Et il explique ce hadith, comme quoi, le matin, t'es musulman, le soir, t'es kafir billah et vice-versa. بعد هو كان بتمسك بحكم شرعي فيصبح يخالفه وتضطرب الأحوال وتتغير القناعات في لحظة. Te dit, cette personne-là, elle sera accrochée à sa religion, elle sera très bien dans sa religion, mais d'un seul coup, la catastrophe. Et il nous répète le hadith. لماذا كان تاركا لهذا الشيء
كان تاركا لشيء حرام كان تاركا لهذا الشيء على أنه محرم لم يدخله بيته لأنه محرم وبقى على ذلك زمنا وفي ليلة تفاجأ به أدخل المنكر إلى بيته. لماذا؟ يعلم أن هذا النوع من البيع محرم وهذه المعاملة رشوة وهذا ربا ويستمر على ذلك فترات من الزمن وفجأة تجده يتعامل به ويقبله ويأخذه. فلماذا يمنع زوجته من اللباس محرم أو هو معين لأنه محرم وهو يعلم من فتاوى العلماء أنه محرم ويبقى على ذلك زمنا وفجأة يسكت عن هذا العمل وهذا الملابس ويسمح به ويقره. فلماذا؟ وهكذا من الأمثلة المختلفة. لماذا؟ Il est accroché à sa religion, il y fait beaucoup d'efforts, il évite le haram et d'un seul coup, il laisse ce haram venir à lui. Il s'évite de manger le haram comme la riba et comme les choses mauvaises. Il fait des efforts, il dure dans le temps, il perdure dans le temps comme ça et d'un seul coup, il trahit encore et il finit par l'accepter. Il voit ses fils, ses enfants porter des vêtements qui ne sont pas shar'an, qui ne sont pas dans la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni dans les conseils, ni dans les obligations d'Allah azza wa jal. Et il s'y attache, il l'interdit chez lui, il conseille ses enfants pendant un certain temps, et puis après, il lâche. Peu par peu, il finit par ne plus rien dire, par accepter. Pourquoi? لماذا يحدث هذا؟ ليس هناك ثبات على الدين. هذا لو عرفه وبعضهم يجهل أنه الحق أصلا فتكون المخالفات لعدم العلم للجهل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إن الله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله. إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولماذا يحدث هذا؟ ليس هناك ثبات على الدين. هذا لو عرفه وبعضهم يجهل أنه الحق أصلا فتكون المخالفة لعدم العلم للجهل. ولذلك أيها الإخوة وظيفة المسلم في الحياة أن يعرف الحق وأن يأخذ به. هذه هي الخلاصة وخلاصة حياتنا هذه. Pourquoi? Eh bien, la raison principale pour ces gens qui arriveront dans cette période, et on a déjà commencé à y être, malheureusement, c'est l'abandon du ilm, c'est l'abandon de la science, de la connaissance de cette religion pour l'ignorance. L'ignorance, ça fait accepter n'importe quoi et ça fait faire n'importe quoi. Mais ça vient tout doucement. Ça vient tout doucement, ces choses-là. Je peux vous donner des exemples très concrets. Avant, les jeunes, quand ils allaient au coiffeur, c'est simple, ils se faisaient couper les cheveux, normal, là, c'était bien. Et maintenant, sachant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déteste cela. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déteste cela. Il rase là, sur les côtés, là, pour ceux qui ne voient pas, il rase sur les côtés, là, à côté des oreilles,
et derrière la nuque. Et au-dessus, il laisse une touffe là, il la coiffe, il l'arrange. Tiens, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il détestait ça. Alors, je suis sûr et certain que ces gens qui font ça, leurs parents, ils savent au début, ils disent non, mon fils, puis finalement, le coiffeur, lui, il a l'habitude, il tape comme ça. Alors vous, les coiffeurs qui êtes là, mes frères, évitez de faire des choses qui sont interdites dans la religion. Vous en êtes responsable aussi, c'est votre action avec vos mains. Et le père, finalement, il finit par... il laisse. Alors vous allez me dire, c'est rien ça. Oui, je sais bien que c'est rien du tout. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Il est infime. Mais ça va nous mener où? Si ton fils, tu lui fais accepter ça, tu acceptes ça de sa part, qu'est-ce qu'il va faire accepter lui à ses enfants? Comment ça va se passer? Dans 3 générations, on fait quoi? Il s'appellera comment ton fils? Ton petit-fils s'appellera comment? Est-ce qu'il va s'appeler Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il va s'appeler Mohammed? Vous voyez? Il faut faire très attention. Ça vient tout doucement, ces choses-là. Et parmi vous, j'en suis sûr, il y en a, ils ont fait l'erreur d'aller pratiquer la riba. J'y peux rien, moi, de vous dire c'est haram. Oui, c'est haram, c'est pas moi qui l'ai dit. Astaghfirullah. Harbun min Allahi wa rasulihi. Harbun min Allahi wa rasulihi. C'est une guerre contre le prophète et c'est une guerre contre Dieu et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas moi qui le dis. Mais mes frères, ça y est, c'est rentré dans les mœurs. Je te dis, fais un petit crédit. C'est rentré, c'est normal. Harb min Allah, c'est une guerre. Vous voyez, on y est ou on n'y est pas? Les prémices, ils sont passés ou ne sont pas passés? On les voit nous-mêmes, tout le monde, n'importe lequel d'entre nous, il peut constater. C'est vrai, c'est pas un mensonge. Et comment il a deviné il y a 14 siècles, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Comment il a deviné? Comment il a deviné? Le wahi, c'est une réalité. Donc quand on entend ces conseils, il faut les mettre en œuvre. Et vous allez voir ce qui nous arrive après avec cette ignorance, ce manque de ilm. أن نعرف الحق وأن نأخذ به فنحتاج إلى علم وعمل نحتاج إلى صبر واستمساك. Oui, on a besoin de faire des efforts. Oui, on a besoin d'être patient et endurant. Oui, on a besoin de s'accrocher. Accrochez-vous à la religion, mes frères. Accrochez-vous aux rites. Accrochez-vous aux interdits. Accrochez-vous à ce qui vous est permis. Si vous voulez que vos enfants ils s'accrochent, accrochez-vous. Laissez une trace. Subhanallah al-Adim, on va tous partir autant qu'on est dans cette pièce. Qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on laisse? Surtout on est loin. Mais alhamdulillah, on voit bien le paysage, il change là. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Notre paysage il change ici. Alors les frères, il faut bouger. Peut-être qu'il y en a, ils vont dire comment on bouge. Moi, je vais vous dire comment on bouge, mes frères. Il y a un frère hier, il est venu me voir, astaghfirullah, je suis obligé de couper juste pour ça parce que ça m'a troublé grave. Astaghfirullah, comment je vous parle? Il m'a dit dans la cité, là, à côté, là, c'est pas loin de chez nous, là. 12 ans. 12 ans, les gens, ils sont craques déjà. 12 ans. 12 ans. Qu'est-ce que 12 ans? On mangeait des sucettes, nous, à 12 ans. À 12 ans, je me rappelle, on regardait les dessins animés de Casimir, des trucs faciles, rien, il n'y a rien de haram là-dedans. Donc on est sorti plus ou moins, alhamdoulilah ya Rabbi. Mais 12 ans, il est dans la hashish là. Qu'est-ce qu'on fait? 12 ans, il est dans la hashish. On fait comment? Comment il va être à 15? Il va être détruit. Et avant, on le perd. Avant, on le perd. Alors, il y en a peut-être parmi vous, ils se disent, bah là, on fait quoi? Bah, je vais te dire ce que tu fais, mon frère. Tu vas avec un frère majeur comme toi, qui a un peu la tête là. Juste le fait d'être venu dans cette Jumu'ah, c'est formidable. Bah, tu vas dans la cité Ma'alish, tu mènes là-bas, comme ça, tu vois. Pour comme ça, tu sais très bien comment ils sont, les jeunes, nos jeunes. Dès qu'ils voient une lueur de religion, bon, quand même, ils baissent les armes, quoi. Il va pas t'agresser, il va te dire, alaykoum salam, peut-être qu'il va t'envoyer paître, mais pas méchamment. Et tu les chopes un par un, tu parles. Fils sabilillah. Tu parles avec lui. Tu parles avec 1, 2, 3, 10, 100, pas tous les jours. Tu t'organises avec un frère, 2 frères. Avec un frère, 2 frères, c'est rien, juste viens, on y va, viens, dimanche après-midi, on fait un tour, 1 heure. 1 heure, on va parler avec ces mioches là.
On va leur parler un peu, là, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sniffent des petites bouteilles, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai pas les connaissances. C'est des petites bouteilles comme ça en acier, comme ça, ils les sniffent et je sais pas ce qui ça leur fait faire, ils font penser, et après ils finissent par le crack, et puis après l'alcool, la haram ala al-haram, ma fi ghusl, ma fi salat, ma fi walou, c'est des shayatin. Ouladna ou la shayatin. C'est trop grave. Donc on sort, 1, 2, 3 copains, on sort, on fait un tour, on parle. Wallah al-Adim, si t'en libères un dans ta vie, un, riwahad bas, t'as gagné ton paradis peut-être rien qu'avec cette action. Et le père de ce un, il te fera dua tout le temps pour ce que tu as pu faire pour son fils. Parce que des fois les parents, ils ont des contraintes, ils ont des obligations, ils ont des problèmes, ils n'arrivent pas à gérer, ils ne voient pas, ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à gérer. C'est au-dessus de lui, le gamin il claque la porte, khaf, l'abou il khaf. Le père il a peur de son fils, miskin. Il a peur de son fils. Alors s'il y a des jeunes comme ça, un petit peu, machallah, tu vois, vous nos jama'a, Allah yahfadkoum, allez faire une tournée de temps en temps. De temps en temps, une fois par semaine avec un copain, un frère comme toi, que juste comme ça, vous mettez juste un qamis comme ça, vous savez comment ça faut que ça passe. De toute manière, il faut que ça passe. Avec le klem hlou, mouche avec le klem, tu vas pas l'engueuler, le klem hlou, tu le ramènes à Allah avec des belles paroles, douces, gentiment. Tu vas une fois, tu vas deux fois, tu vois. Va dire, il revient tout le temps celui-là. Ouais, je reviens tout le temps. Pourquoi? Parce que je veux pas que tu ailles en enfer. Je veux pas que ton père soit malheureux. La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Fais ça pour ton frère. Fais ça pour ton frère. Wallah al-Azim. Tu finis l'année, t'en as sauvé un. C'est ça ton entrée au paradis balak. Ril hadi. Rage avec ça. Écris. أن نعرف الحق وأن نأخذ به فنحتاج إلى علم وعمل نحتاج إلى صبر واستمساك وهذا الثبت على الحق مهم جدا لنا في القبر. هذا الحق, cette vérité, eh bien on va la trouver. On va la trouver quand? Vous allez voir quand. Dans le qabr. يوم يأتي ملكان أسودان أزرقان أنه منظور مريع مخيف أسود في اللون أزرق في العينين يقول لأحدهما المنكر وللآخر النكير لماذا؟ لأنهما لم يرايا من قبل أنت ترى في القبر منظرا أنا وأنت وهو وكلنا سنراه لأنه خبير الصديق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم المنكر والنكير. Et là la vérité va apparaître quand on va rentrer dans notre qabr et quand on va rencontrer ces deux anges interrogateurs. Là ton action elle va être apparente à ce moment-là. إنه شيء تنكره لأنه لا عهد لك به من قبل رأيت منظرا فظيعا وهولا من هدي الملكين effrayant, incroyable, la vue de ces deux personnages, inimaginable, impensable. On ne peut pas même décrire maintenant ce qui va nous arriver, ça va nous arriver à chacun d'entre nous. وأهلا من هذا الملكين لم تراهما من قبل شخصيتان ما عرفتهما من قبل وبيد أحدهما مطراق مرزبة et dans la main de l'un d'entre eux, je ne sais même pas comment vous décrire cet objet là, ce bâton, cette chose. فيتم الإقعاد فيقعدانه. Ils vont ordonner l'assise, tu vas t'asseoir. ويسألاني, ils vont interroger. فينتهراني ويسألاني, et ils t'interrogent encore. الصحابة رضي الله عنهم
ضجوا لما سمعوا الكلام خافوا على أنفسهم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لهذا رهبة يعني من الذي يثبت حتى الذي يعرف المعلومات سينساها ألا ينسى بعد الطلاب معلوماتهم في الاختبارات من رهبة الاختبار. Les compagnons du prophète, ils ont eu peur, là, comme on dit maintenant, ils ont flippé. Très peur. Ah, Mohammed, c'est quoi? Ça va nous arriver à tous? Oui. Et ils ont dit, mais même le meilleur d'entre nous, il oublie les questions, même le meilleur d'entre nous, quand tu as un examen avec, vous savez, le fait que tu as un examen, ça te perturbe, tu as peur, tu perds le contrôle des fois, les réponses tu les as, mais elles ne viennent pas à ta bouche. Ah, ils ont dit que ça va nous arriver, c'est certain, c'est sûr. Quand tu nous as décrit ces deux personnes-là, il n'y a personne, il n'y a rien qui vient dans mon esprit. Je regardais l'effroi, c'est tout. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم تمأنهم il les a rassurés اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد أن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فإذا كنت على الإيمان تجيب بإجابة صحيحة فيقرك الملكان. Et voilà comment il les a rassurés. Il dit si tu es sincère, si tu as la constance, tu t'accroches à ta religion, même fi akhir al-zaman, tu te reprends, tu fais des vraies œuvres, tu vas chercher nos jeunes de 12 ans là qui se droguent. Eh bien, t'inquiète pas. Allah Ta'ala, les réponses, il va te les apporter. Il va te donner aussi la constance. Tu vas tenir, tu vas aller voir, tu vas être effrayé, mais pas au point de perdre le contrôle. Tu vas pouvoir dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tu vas pouvoir le dire. Mais pour pouvoir le dire, pour obtenir cette clémence d'Allah que tu puisses le dire, il faut agir. C'est en fonction de cela. Et là, les deux anges, quand ils vont voir que tu as répondu, eh bien, ils seront satisfaits de toi. وَيَقُولَانِ لَهُ Et ils vont lui dire قَدْ عَلَّمْنَا ذَلِكَ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ Nous savons très bien que tu étais dans la droiture. وَعَلَيْهِ مِتَّ Et c'est sur celle-ci que tu es mort. وَعَلَيْهِ تُبْعَتُ إِنْ شَاءَ اللَّهِ Et c'est sur là-dessus que tu y reviendras quand Allah Ta'ala il va te ressusciter. Ya Rabbi ij'alna min alladhina yujawibuna fi as-su'al. Allahumma arhamna. Walakin ya Rabbi ihdina lid-da'wa wa li'amal al-khair wa l'ijtihad. فنريد يقولون الملائكة فنريد يقينا ونريد ثبتا عليه الله عز وجل امتن على المؤمنين بتثبيت أقدامهم هذه حاجة أخرى لنذكر الثبات بإنزال المطر من السماء في المعارك وأنه أنزل عليهم مطرا وقال للملائكة فثبتوا الذين آمنوا وأنزل مطرا ثبت الله به أقدام المؤمنين وأنزل الله من السماء وحيا يثبت به أفئدة المؤمنين وجلوت وجنوده من الكفار قد هزموا بالمسلمين لما ثبتوا ولما برزوا لجلوت وجنوده ماذا قال المؤمنين قالوا ربنا افرغ علينا صبرا
إنه صبر كثير إفراغ إنه من شيء مملوء أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ونحن إخوتي الأعزاء نحتاج اليوم أيما حاجة أيها الإخوة إلى الثبات. والله عز وجل قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا اثبتوا على هذا الدين لا تنحرفوا عنه ولا تتركوه. اللهم اجعلنا من المسلمين الصالحين. Je vais finir par traduire cette phrase parce que cette page je ne l'ai pas traduite à mes frères. Alors il nous enjoint à la constance dans cette religion. Et il nous a donné des exemples, il a cité 2 exemples. Les 2 exemples, apparemment sous-entendus dans le texte, on ne les voit pas mais ils sont là dans le texte. C'est pour les Badriyin, il y a eu une guerre et à un moment donné, le sable était trop glissant, c'était pas bon. Ils avaient besoin que ce soit un peu humidifié. Allah Azza wa Jal, il leur a donné un peu de pluie. Mais pourquoi il te dit ça? C'est la constance de leur foi, la constance. Vous savez très bien que l'exemple de la guerre de Badr, c'est quelque chose de terrible. C'était une quantité d'hommes infimes contre 3 fois leur nombre. Et ils ont gagné, alhamdoulilah, et après, tu as parlé de Jalut au Junudihi, vous savez, dans cette histoire coranique, alhamdoulilah, à un moment donné, ils sont arrivés devant un fleuve, et Allah Azza wa Jal, il leur a interdit, par l'intermédiaire de leurs représentants, de ne pas boire, sauf une petite peu comme ça dans leurs mains. Et ceux qu'ils ont pris dans leurs mains un petit peu muslimin, al-akharin, c'était pas des... Mais Allah Azza wa Jal, malgré cette soif-là, ceux qui ont eu très soif, parce qu'ils n'ont pas pris d'eau ni rien, bien ils ont gagné. Voilà, il a fait une parenthèse pour faire voir la constance dans les choses et le résultat qu'on peut en obtenir dans tout ce que vous ferez dans votre vie. Dans tout ce que vous ferez de bien, surtout, Inch'Allah. Ensuite, il nous a donné 2 ayats de Qur'aniyya. قالوا ربنا افرغ علينا صبرا, donne-nous la patience, hein. Et plus loin il avait dit افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا, assure comment on dit, assure notre, quand tu marches, d'assurer là où tu marches pour pas que ce soit glissant ou perdant. وانصرنا على القوم الكافرين, et ça vous savez ce que ça veut dire, donne-nous la victoire sur les mécréants. Plus loin il nous dit comme ça ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ne mourrez pas sans être musulman. Ne lâchez pas cette religion. Et comme je l'ai dit, cette religion, c'est pas seulement de venir à la mosquée, de faire la prière et puis de faire le ramadan. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Je l'ai dit, on a des enfants là qui sont en train de traîner là, et voilà. Et on a des exemples de parmi eux, ceux qui ont grandi. On a un exemple concret. Il a perdu la tête, il se prend pour un ange, je ne sais quoi, et il y en a d'autres qui se prennent pour je ne sais pas quoi, parce qu'on les a laissés aller, parce que peut-être les vieux, ils n'ont pas fait leur boulot aussi, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont construit des mosquées, mais après, il faut faire autre chose. Après, il faut permettre à ces mosquées de bouger, tu vois, il faut permettre à ces mosquées de faire quelque chose, de sortir, leur donner envie de vivre, leur donner envie d'aller chercher, leur donner envie de donner la religion. Il ne suffit pas de venir saller, ça y est, on a réglé notre problème, on a sallé, moi j'ai réglé mon problème. T'as rien réglé, j'ai rien réglé. T'as rien réglé, j'ai rien réglé. Les fils à notre frère là-bas, Mohamed, ils sont en train de se droguer, moi et toi on est là, super. On n'a rien réglé mon frère, il faut qu'on aille les chercher à tout prix. Et c'est ce que je vous conseille. Allez dans toutes les cités, prenez un copain, mettez une gel là-bas, allez-y. Il n'y a rien de mal à cela mes frères, il n'y a rien de mal, Wallah, il n'y a rien de mal à cela. Vous allez sauver vos esprits, vous allez vous sauver vous-même, vous allez sauver vos âmes. Et quand vous serez devant ces 2 malakains, vous allez pouvoir répondre. Vous allez pouvoir répondre, parce qu'ils vont nous questionner. Alors, les questions, est-ce qu'il n'y a que ces questions-là, le prophète, tout ça? Ou il y a autre chose derrière encore qui nous attend et c'est terrible et on ne sait pas. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma atayt, wa qina sharra ma qadayt. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khata'ana. Allahumma ahdina ila siratika al-mustaqim. Allahumma ij'alna min al-muslimin alladhina ya'maluna al-khayr. Allahumma ya rabbil alamin, ij'alna min al-thabitin ya rabbil alamin.
اللهم اغفر لنا خطأنا يا ربي، واهدي أولادنا، وبارك لنا في أولادنا، ويصلح لنا أولادنا. اللهم احفظ أولاد المسلمين يا رب العالمين، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أولادنا يا ربي، بعدهم على هذا الشر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا شجاعا يا ربي لنذهب عندهم ونخرجهم من هذا الحال يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا يا ربي ما نسينا يا ربي من أعمالنا. اللهم اغفر لنا يا ربي ما نسينا من أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وتقبل منا هذه الصلاة، وتقبل منا هذه الصلاة وهذا الضعف يا رب العالمين. تقبله منا يا رب العالمين. نحن نطمع فيك، نحن نطمع فيك يا إلهنا الكريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا ربي، وارحم أولادنا يا رب العالمين، وارحم والدنا يا رب العالمين، واغفر لنا كلنا. اللهم احفظ كل مظلومين، وشفي كل مريض وكل مجروح. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول بأن الإخوة أتوا من ملون. Ils ont une signature le 3 décembre. من كل مؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وأقم الصلاة يا أخي. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Je m'excuse, je retarde un peu, c'est une parenthèse inattendue. استووا رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله يا الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الله الله الله